برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ کینیڈا اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے دو، میں ان کو باغی ہرگز نہیں کہہ سکتی، باغی تو بڑا صاحب کردار ہوتا ہے، مجبوری سے باغی بنا دیا جائے کسی کو تو وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے۔ یہ جو آپ نے بڑکے مارنی شروع کی ہے نا، بہت زیادہ مجھے ترس آتا ہے حیدر مہدی کے اوپر، کیونکہ وہ عادل راجہ بولتا رہتا ہے اور وہ حیدر مہدی کی باری نہیں آنے دیتا، اور حیدر مہدی جو ہاں عادل ہاں یہ، اور اس کے بعد وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں فوراً عادل سنپ کرتے ہیں۔ یہ میڈیا آپ آئی ایس پی آر میں کیا گھاس کاٹتے رہے عادل راجہ صاحب؟ میں پہلی بار آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں، ورنہ میں حیدر مہدی صاحب ہی سے زیادہ، کیونکہ وہ بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہے یا انٹل کچول ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں نا سر، ہم جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ان کے آرڈر کو اوبے کرنے والے، ان کے آرڈر کو ایکسرسائز کرنے والے تو پھر ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، کپتان، میجر، کارنل، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے سر۔ یہ وہ حیدر مہدی سے مخاطب ہیں، تو ابھی وہ بیچارے کچھ جواب ہی دینے پاتے ہیں کہ یہ دوبارہ پھر شروع ہو جاتا ہے عادل راجہ۔ میڈیا نے سنا آپ رہے ہیں آئی ایس پی آر میں، یعنی کیا سیکھا وہاں سے؟ کیا تربیت تھی آپ کی؟ کوئی میڈیا کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے گفتگو کا بھی، اگر آپ کانورسیشن گراؤنڈ پر بھی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں بھائی میڈیا کے بھی۔ سیکھا ویکھا کچھ نہیں آپ نے، میرا خیال ہے بس لگے ہوئے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ بڑکیں سنیں۔ اب ایک بڑک آپ نے ماری ہے، میرے مخاطب آپ ضرور ہیں، لیکن مجھے شکایت اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہے، اور ان کو اس کا ریبٹل اور ان کو اس کی کلیریفیکیشن ضرور ایشو کرنی چاہیے، چونکہ مجھے معلوم ہے یہ بڑک تھی اور کچھ بھی نہیں تھی۔ ہمارے سول سسٹم میں تو یہ ضرور موجود ہے، اور جس کو دیکھنا وہ جا کے دیکھ لے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کا ایک بڑا کلیئر آرڈر ہے، آپ کو اسٹا کوڈ میں مل جائے گا، جو ایک اسکول ٹیچر کے معاملے میں آپ نے کتنا سیریسلی اس کو ٹیک اپ کیا جسٹس سعید الزمان صدیقی نے، اور انہوں نے کہا، وہ ٹیچر کو کہا کہ اگر آپ کا کوئی افسر آپ کو غلط آرڈر دے، غلط آرڈر سے مراد یہ جو غیر قانونی ہو، تو پھر آپ اس پر عمل کرنے سے، اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیجئے۔ اس جرم پر اگر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے تو آپ عدالت چلے جائیں، عدالت میں اس قانون کے تحت آپ کا مقدمہ چلے گا، اور الٹیمیٹلی جیتنا آپ ہی کو ہوگا، چونکہ غیر قانونی کام ہے یہ۔ لیکن یہ جرت کا کام ہے، یہ جرت کون کرتا ہے؟ اس اسکول ٹیچر نے کی، میں اس کو سلیوٹ کرتی ہوں، جو کورٹ تک گئی بیچاری، سیشن کورٹ میں گئی، پھر ہائی کورٹ میں گئی، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بھی گئی، اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری سے جسٹس سعید الزمان نے ان کے حق میں نہ صرف آرڈر دیا، بلکہ وہ بھی کافی صفحات پر مشتمل بہت بڑا آرڈر ہے، اسٹا کوڈ میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ 2000 سے پہلے والے، یعنی کہ 1999 سے لے کے 2000 تک جتنے مقدمے ہیں سعید الزمان صدیقی صاحب کے، جتنے آرڈرز ہیں، وہ آپ کو اسٹا کوڈ میں مل جائیں گے۔ That not to obey the illegal orders of your high ups، یہ سول سسٹم میں ہے۔ آرمی کا کیا ڈسپلن ہے، آرمی میں کیا اس کے لیے ہے، وہ جیک برانچ ہمیں بتائے گی۔ ہم جیک برانچ کو بھی کانٹیکٹ کریں گے اس حوالے سے کہ یہ باہر بیٹھ کے اس طرح کی بھی بڑکے مارتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو، میں کامنٹس میں دیکھتی ہوں، وہ بے وقوف لوگ جو ان کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات خوشی کی ہے ویسے، اٹس اے بگ چینج، ان کے ویوز اور ان کے کامنٹس جو ہیں اب اس میں کمی آنی شروع ہوئی۔ اب یہ پتا چلا کہ جی فیک ویوز ہیں اور فیک کامنٹس بھی ہیں، خود کرواتے ہیں اور خود کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی ایک مسئلے پر بتایا کہ کوئی ان کا، میں نام بھی لے دیتا ہوں،
ब्रिगेडियर मुजाहिद थे, उन्होंने मुझे फलाने फलाने मसले में जो है वो ऑर्डर किया, और मैंने सर, अब मेरे जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी, और जनाब मुझे मेरी जो तरबियत है उसने इजाजत नहीं दी कि मैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करूं, मैं इस ऑर्डर को एक्सरसाइज करूं। आपकी मजाल थी इतनी उस वक्त? आपकी औकात थी इतनी? अगर आपकी औकात इतनी होती और उस वक्त आप इस मामले पर अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन जो मिलिट्री का होता है, कोर्ट मार्शल आपका हो जाता तो सबको पता चल जाता। लेकिन चूंकि आपने बड़क मारी है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ऊंचा आपने छलांग लगाई है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस मामले को बहुत अरसा अब गुजर गया। आप किसी महाज की बात कर रहे थे कि किसी जगह आप गए, वहां बच्चे, औरतें, बूढ़े सब जो है बेचारे बेगुनाह थे, और मुझसे कहा गया कि इसको कत्ल कर दो, इसका सर उड़ा दो इस बंदे का। मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, मेरे जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी। अगर ऐसा कोई वाकया हुआ होता तो आपके खिलाफ एक्शन होना ही होना था। इसलिए हम डीजी आईएसपीआर साहब को कहते हैं, हम उनको वो क्लिप भेज देंगे कि प्लीज जरा देखें, ये इतना लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और वो बैठकर जो है अपने हैदर मेहदी साहब वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ आदिल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए। लैंग्वेज देखिए जरा आजकल आपके प्रोग्रामों की। मैं पिछले 2 महीनों से एक आध दफा अब तो कभी नजर पड़ती, चूंकि अब वो सुनने के लायक नहीं होती आपकी गुफ्तगू दोनों की। गालियां दो पहले और गुफ्तगू बाद में, और गंदी गालियां, बेहुदा गालियां, जो लोग अपने घरों की खवातीन के साथ बैठकर वो गालियां सुनना पसंद नहीं करते, जो आप जनरल आसिम मुनीर को, नदीम अंजुम साहब को और हर कोर कमांडर को आप जो गाली दे रहे हैं, जरा आप ये काम करके तो दिखाते, पहले करके तो दिखाते। जब आप सर्विस में थे, हाजिर सर्विस थे और पाकिस्तान में थे, आपके ये बड़के मारने से मैं उन लोगों को कहती हूं कि उनको क्या हो गया जो इस आदमी को, आदिल राजा को या हैदर मेहदी की इस बात पे यकीन कर लेते हैं। आप लोग ये हीरो बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूं कि अगर ऐसा कोई आपके यहां जैक ब्रांच से भी हम कांटेक्ट करेंगे कि क्या ऐसा कभी हो सकता है, चाहे ऑर्डर गलत है या सही है, हमें इस पे एतराज जरूर हो सकता है। इंसानी जिंदगी और जो कुछ है, हम तो खुद कहते हैं, हम तो खुद कहते हैं कि कई जगहों पर हमारी जो आर्मी एक्ट्स हैं वो जालिमाना है, बहुत सफाक है वो। उन पर भी जैक ब्रांच जो है, जो आर्मी के अपने कानून, तो खैर लेजिस्लेशन तो असेंबली में होती है, लेकिन जाहिर है कि यहां से सजेशंस जाती हैं, और आर्मी का जो अपना डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के हवाले से अगर कोई ऑफिसर ये हरकत करे, कोई मेजर, आदिल राजा साहब मेजर थे और फरमा रहे मुझे मेरे कमांडर ने, जो ब्रिगेडियर मुजाहिद का नाम लिया है उन्होंने मुझे कहा, और मैंने कहा नहीं सर ये मैं नहीं करूंगा। ओ भाई तुम्हारी मजाल है, औकात थी तुम्हारी उस वक्त ये। उसके बाद 10 साल तक तो तुम आर्मी में रहे, और फिर तुमने यहां पर वो प्लॉटों का लेन देन और कारोबार शुरू किया, फाइलें बेचनी शुरू की, जिस पर तुमसे पूछगछ हुई। वो क्यों नहीं बताते लोगों को? हम डीजी आईएसपीआर साहब को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि खुदा के लिए आईएसपीआर का इदारा इसीलिए है, आप भी तो कुछ लोगों को बताएं कि जी ये क्या बकवास करते हैं बैठ के दोनों हीरो बनने के लिए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो लोग यही समझते रहेंगे कि यही दोनों सही हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, पर्टिकुलरली ये डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होते हैं आर्मी के, जिस उम्मन तो कोर्ट मार्शल होता है, तो उस वक्त इनका कोर्ट मार्शल जो अब गायबाना, ये जिसको बहुत ज्यादा इनको आग लगी हुई है, दोनों तप रहे हैं, तो उस वक्त अगर ये कर लेते ये काम, तो जब हाजिर सर्विस थे तो धूम मच जाती जी पूरे मुल्क में, धूम मच जाती पूरे मुल्क में। ना सही उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद, मगर प्रिंट मीडिया प्राइवेट सेक्टर में था। एक छोटी सी भी खबर लगा के उसको बाहर का कोई भी मीडिया, बीबीसी होता या सीएनएन होता, वो लिफ्ट कर लेते, और लिफ्ट करके फिर ऐसा बैंड बजाते पाक आर्मी का, जो कि आप कर रहे हैं अब, जिसका आपने नमक खाया, जिस इदारे का, जिस मुल्क का, जिस रियासत का, उस रियासत की फ्रंट लाइन सिक्योरिटी से। मैं उनको फरिश्ता नहीं साबित कर रही, हरगिज फरिश्ते नहीं है। जितनी जिलालत मेरे साथ
DGISI जनरल जावेद अशरफ काजी और उसके स्टाफ अफसर मर्डर अटैक कराया, रिपोर्टर पार्टी कराई, मैंने मुकाबला किया, मैंने मीडिया पे या सड़क पे जाके उनको गंदा नहीं किया, क्योंकि मुझे पूरा अपनी अल्लाह की जात पे यकीन था कि विद इन दी इंस्टीट्यूशन आप शिकायत करें। और हमारे चीफ ने की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनरल वहीद काकड़ को शिकायत की, उन्होंने एक्शन लिया, वो भाग गया, जावेद अशरफ काजी ने उसको भगा दिया मुल्क से। फिर बेचारा जहां जाके हॉलैंड में मरा, 2 महीने मौचरी में उसकी लाश पड़ी रही, घर वाले भी लेने नहीं गए, क्योंकि इसी तरह के काम जावेद अशरफ काजी उससे कराया करते थे। जावेद अशरफ काजी साहब चीफ बनने के ख्वाब देख रहे थे उस वक्त, बन गए वो चीफ, ये मेरा पूरा यकीन था। और मैंने उनको कहा था, बच्चू अगर तुम चीफ बन गए तो मैं समझूंगी मैं सैयदजादी नहीं हूं, मैंने रिस्क के हलाल नहीं खाया, बात खत्म। क्या बढ़के मार मार के। और हैदर मेहदी साहब आप मैं क्या बोलूं, ये बात फिर पर्सनल आपकी फैमिली तक चली जाएगी, आपके बहुत करीबी, इतने करीबी कि घर के लोग, एक पर्सनल मामले में उन्होंने पीसी लाहौर में एक पुराने प्री कॉमनर CSP ऑफिसर बरलास साहब के बेटे की पीसी लाहौर में ठुकाई करवाई, रेंजर्स की जीपें लेकर वहां गए। उस वक्त उनका ऑर्डर मानने से, उस वक्त जो उनकी उस रेंजर्स के उस दस्ते को हेड कर रहे थे कर्नल साहब थे, ही रिफ्यूज्ड। उसके बाद आपके उन करीबी अजीज ने, इतने करीबी है मैं कह रही हूं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और किसी की बच्ची का मामला है, वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी, नेक बच्ची थी उन साहब की, और बरलास साहब का बेटा भी बहुत नेक बच्चा था। आपने वो वाकया कभी नहीं बताया, काबिल इसके कि लोग बताएं कि क्या रेंजर्स की जीपें इसलिए होती हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट सेटल किए जाए लोगों के साथ, ये क्यों नहीं बताते? आपके वालिद के अकाउंट में ऐसी कोई बेहुदा चीज नहीं है। कर्नल गफ्फार मेहदी की लोग बहुत इज्जत करते थे, आज भी करते हैं, वो वाकई में एक सिपाही थे। प्लॉट श्लॉट अलग चीज है, उन्होंने प्लॉट लिए वही जो उनको मिलने चाहिए थे वो भी लिए, उसमें पेट्रोल पंप्स बनाए, जो भी कुछ किया, आज भी ये सब कुछ होता है। लेकिन वो जो हरकत की आपके एक, अब वो तो बेचारे कर्नल थे आपके वालिद, तो ये साहब तो मेजर जनरल थे, इन्होंने जो कुछ किया था ना वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, क्योंकि जनरल वहीद काकड़ के पास कंप्लेन गई थी। बरलास साहब कभी वो उनके दोस्त थे, जाती दोस्त थे, उन्होंने कहा मैं कभी आपके पास कोई काम से नहीं आया, कोई प्लॉट लेने नहीं आया, लेकिन मैं इस मामले में इसलिए आया हूं, ये बता दीजिए कि क्या रेंजर्स की जीपें इसलिए होती हैं कि उससे पर्सनल अकाउंट सेटल किया जाए? ये वाकया आप अब नहीं बताएंगे ना, और इसको कंडेम नहीं करेंगे अपने उस करीबी अजीज के, बहुत करीबी मैंने कहा ना, तो फिर लोग बताएंगे कि ये क्या बैठ के आप हीरो बनने की दोनों कोशिश करते रहते हैं आप। अब मेरा ख्याल है लोग उठेंगे, और मैं DGISPR को कहूंगी कि जितने हकायक उनके पास इन दोनों के हवाले से हैं, इनको उसका जवाब जरूर दिया जाए। आपका रिबटल ना देने से, आपकी क्लैरिफिकेशन हकायक के साथ इश्यू ना करने से लोग इनको बिलीव करने लगे हैं, लोग समझते हैं ये सही है, ये सच्चे हैं। इस तरह नफरतें फैलाई जा रही हैं पाक फौज के खिलाफ। पाक फौज में बड़े बड़े शैतान भी पड़े हुए हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं सपोर्ट कर सकती किसी के भी जालिमाना एक्ट को, किसी की अथॉरिटी को मिसयूज होने को हरगिज सपोर्ट नहीं करूंगी। मैंने इसके लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं अपनी सर्विस में, 18 साल मुकदमे काटे हैं जनाब अली, और आखिरकार कोर कमांडर 5 को लिखना पड़ा लेटर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, जनरल नसीर बाबर थे, कि आई वॉज मिसगाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर सिंध अब्दुल्ला शाह, द लेडी वॉज इनोसेंट। वो मेरी प्रमोशन रुकवाने के लिए, दूसरे काम करने के लिए कराची डोमिसाइल के लोगों को, क्या कुछ यहां नहीं होता रहा है। बट उस शख्स में, जनरल नसीर अख्तर में इतनी मॉरल करेज थी, व्हेन ही रियलाइज, जब उनको हकायक पता चले कि उनको आर्मी चीफ की लाइन में जो 5 लोग लगे हुए थे उनमें से एक वो भी थे, उनको पीछे हटाने के लिए कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए कि उन्होंने ये क्या किया, एक सिविलियन ऑफिसर के साथ ये सब किया। तो रिपोर्टर पार्टी, उनका ये काम नहीं है कि वो डायरेक्ट मिनिस्टर इंटीरियर को लिखकर ये बताएं कि जी देखें ये खातून जो है वो कराची की है, MQM की एजेंट है, और जर्नैलों और MQM के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन करती नहीं। मैं किसी, कहा ना, हवलदार तक को नहीं जानती GHQ से, लेकिन ये सब कुक किया गया हुकूमत सिंध की तरफ से, चोरों की तरफ से, अब्दुल्ला शाह की तरफ से। चीफ मिनिस्टर सिंध उनको कह रहा है कि यार आप लगाएं, मैं बीबी से आपकी सिफारिश करूंगा, बीबी आपको ही चीफ बनाएंगी। इंसान है,
ہو گئی غلطی, بٹ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس غلطی کو ریئلائز کیا اور منسٹری آف انٹیریئر کو خط لکھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. لیڈی واز انوسینٹ اینڈ آئی واز مس گائیڈیڈ بائی دی چیف منسٹر سندھ. تو جناب ایسی بات نہیں ہے, جہاں بہت برے لوگ آ گئے ہیں, معاشرے کا حصہ ہے نا, معاشرے سے آتے ہیں فوج میں بھی لوگ, تو معاشرہ خراب ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہاں جو پروفیشنل سولجرز ہیں, جو بہت اچھے لوگ ہیں, پھر اور بہت اچھا کام جو اداروں کی طرف سے ہوتا ہے, پھر اس کی بھی تعریف کیا کریں. حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب, وہ واقعات بھی تو آپ کے نوٹس میں ہوں گے نا, جو پروفیشنل سولجر کے اس عمل سے تعلق رکھتے ہیں جس کا لوگوں کو پتا چلنا ضروری ہے. آپ ایسا تو نہیں کر رہے. تو دیکھ لیں جناب, ڈی جی آئی ایس پی آر کو اگر ہم سے کوئی ہیلپ چاہیے اس میں, تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں جس میں لوگ پاکستان کی فوج کو, یہ عمران خان کے بعد سے, یہ عمران کلچر جو شروع ہوا ہے, یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں. اور ایک خالد علی نام ہے, ڈاکٹر علی لکھتا ہے اپنے آپ کو, اس نے تو حد کر دی ہے. وہ ملک سے باہر کہاں بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا کے کون کون سے سیگمنٹ جو ہیں وہ ان کو کوٹ کرتا ہے, صاف پتا چلتا ہے. اتنا بے وقوف آدمی ہے کہ صاف پتا چلتا ہے کہ انڈیا کے پے رول پر ہے, ہندوستان کے پے رول پر ہے. اس پر بھی ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, امید لگا